इबोला नेलाणी 200 जीवन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगोरे इबोलारे आक्रांत मृत्यु संख्या 204 बोली जଣାपड़ी। अन्यपटे उगांडारे पुणी 3टी नूतन आक्रांत चिन्हट होती। इबोलारे आफ्रिकार 3 देश में 867 संदिग्ध मामलू 204 जनकर मृत्यु भी रेकर्ड कर स्थिति को नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्जातीय जरूरीकालीन हेल्थ इमरजेंसी घोषणा करिछि। इबोला को नहीं 10 आफ्रिकीय देश में संक्रमण संदेह रही। आंगोला, बुरुंडी, केंद्रीय आफ्रिकीय गणराज्य, कंगो, इथियोपिया, केनिया, रवांडा, दक्षिण सुडान एवं तांजानिया एवं जाम्बिया को तालिकाभुक्त करपटे इबोला स्थिति संकटजनक होगा पर यह 3 देश को यात्रा उपरे कटकणा लगाई भारत सरकार। कंगो, उगांडा एवं दक्षिण सुडान यात्रा उपरे ट्राभेल एडवाइजरी जारी कर 3 देश को यात्रा करने दूरे रही परामर्श देइछन्ति केंद्र सरकार। वर्तमान पर्यंत इबोला भाइरस चिकित्सा नहीं कौन टीका बाहरी नहीं। संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी आम सहित जोड़ी होती। डॉक्टर चौधरी स्वागत करुच्ची आपको ओटीवी रे। इबोला भाइरस प्रकृत में केते मारात्मक हो पारे और एडवाइजरी जारी कर 3 देश को जावाई न जावाई परामर्श जारी करुछन्ति केंद्र सरकार। ओके डॉक्टर चौधरी सहित जोड़ी हवा किस समय भितर किंतु ये जो बड़ खबर सामना को आसुची व्यापुची इबोला भाइरस। इबोला वर्तमान समय पर्यंत 200 लोकंकर जीवन नेलाणी। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगोरे इबोलारे आक्रांत मृत्यु संख्या 204 बोली जଣାपड़ी। अन्यपटे उगांडारे पुणी 3 जण नुआ आक्रांत चिन्हट होती। इबोलारे आफ्रिकीय देश 3टी देश में 867 संदिग्ध मामलू 204 जनकर वर्तमान समय पर्यंत ये डेथ रेकर्ड करा। स्थिति को नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन अंतर्जातीय जरूरीकालीन हेल्थ इमरजेंसी घोषणा करा। इबोला को नहीं 10 आफ्रिकीय देश में संक्रमण संदेह रही। आंगोला, बुरुंडी, केंद्रीय आफ्रिकीय गणराज्य, कंगो, इथियोपिया, केनिया, रवांडा, दक्षिण सुडान, तांजानिया एवं जाम्बिया को एथिरे तालिकाभुक्त करपटे इबोला स्थिति संकटजनक होगा पर यह 3टी देश को यात्रा उपरे कटकणा लगाई भारत सरकार। प्रथम होउछि कंगो, द्वितीय देश होउछि उगांडा एवं दक्षिण सुडान को यात्रा उपरे ट्राभेल एडवाइजरी जारी कर 3 देश को यात्रा करने दूरे रही न जावाई परामर्श देइछन्ति केंद्र सरकार। वर्तमान पर्यंत इबोला भाइरस चिकित्सा नहीं कौन टीका बाहरी पारि नहीं। डॉक्टर सूर्य प्रकाश चौधरी वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ आम सहित लाइव जोड़ी होती। डॉक्टर चौधरी स्वागत करुच्ची आपको ओटीवी रे। हेल्थ एडवाइजरी भी जारी करा जाउछि, ता सहित ट्राभेल एडवाइजरी जारी करा जाउछि संक्रमित देश को न जावाई। स्थिति को वर्तमान समय आप केमती देखुंत आफ्रिकीय देश गुड़िकर एवं इबोला भाइरस केते मारात्मक केते भयंकर? ओके जोगाजोग टिके विच्छिन्न होइछि डॉक्टर चौधरी सहित पुणी थे जोड़ी हवा कारण हेल्थ इमरजेंसी भी जारी करा जाइछि। हु पक्षरु विश्व स्वास्थ्य संगठन पक्षरु हेल्थ इमरजेंसी जारी करा जाइछि। अन्यपटे भारत सरकार संक्रमित देशगुड़ी को जो 3 देशर तथ्य आम आपन सामने रखुलु सेठिकी न जावाई ट्राभेल एडवाइजरी जारी करिसेंति। इबोला वर्तमान समय पर्यंत जो तथ्य रेकर्ड होइछि 200 लोकंकर जीवन नहीं सारलाणी। ये भाइरस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कंगोरे इबोलारे आक्रांत मृत्यु संख्या 204 बोली वर्तमान समय पर्यंत तथ्य सामना को आसी। अन्यपटे उगांडारे पुणी 3 जण नुआ आक्रांत चिन्हट होती। इबोलारे आफ्रिकार 3 देश में 867 संदिग्ध मामलू 204 जनकर मृत्यु रेकर्ड करा जाइछि। डॉक्टर चौधरी पुणी सहित आम सहित जोड़ी होती। डॉक्टर चौधरी स्वागत आपको ओटीवी रे। जो कथा आम आलोचना करूँ ट्राभेल एडवाइजरी हेल्थ एडवाइजरी जारी करागला। आफ्रिकीय देश में वर्तमान समय इबोला भाइरस को लेकिन स्थिति को देखिए आप कौन अनुमान करुँचे ये केते भयंकर केते मारात्मक हो पारे इबोला भाइरस? इबोला भाइरस तो भयंकर आम जाचे। वर्तमान समय जहाँ इबोला भाइरस जहाँ रोग करुच्ची जो आम हेमोरेजिक फीवर करुच्ची तो से तो मोर्टालिटी बहुत हाई रोचे पाखापाखि 50% ऊर्ध्व मोर्टालिटी रहे। तेणु भाइरस को तो देखा भाइरस जहाँ रोग करुच्ची कि कॉम्प्लिकेशन कर मोर्टालिटी बहुत हाई
କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ରୂପ ଦେଖୁଛେ, ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତାହକୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ 250-300 ପାଖାପାଖି ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥିଲେ, 80 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା 300ରୁ 900 ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 80ରୁ ପାଖାପାଖି 250 ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ତେଣୁ ଯୋଉଭଳିଆ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ରହୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁ ଦେଶ, ଭାରତ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହେଇଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଆଡଭାଇଜରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିକସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାହିଁକିନା ସଂକ୍ରମଣ ଏବେ ବି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଫଟା ଗୋଟେ ଆସେଣ୍ଡିଂ ଫେଜରେ ଅଛି। ଏବଂ ଇବୋଲା ଭାଇରସ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛେ ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯୋଉ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ବୁଡିବିଗିଓ ଭାଇରସ କଥା ଆମେ କହୁଛେ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ, ସେଟା ହୁଏତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛି କିମ୍ବା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ଇବୋଲା ଭାଇରସ ଆମେ ସିଭିୟର କଥା କହୁଛେ, ଆଗରୁ ଯାହା ବି ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି, ହୁଏତ ଆଫ୍ରିକାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କଙ୍ଗୋ ହଉ, ସୁଡାନ ହଉ କିମ୍ବା ତା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ରହୁଛି, ଆଫ୍ରିକାର ଦେଶରେ ଯାହା ରହୁଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପ୍ରାୟତଃ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ ହଉଛି କିମ୍ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବା ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନ ନେବା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରାଭେଲ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନ ନେବା, ତାହେଲେ କହିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା କୋଭିଡ ସମୟ ଦେଖି ସାରିଛେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସଂକ୍ରମିତ ଡକ୍ଟର ହେଇ ଚୌଧୁରୀ, ये कॉज कौन, कारण कौन ये संक्रमण एते मात्रा रे व्यापी पारे এবং ये कोविड भली ना अलगा किछि भाइरस? ନାଇଁ, ଭାଇରସ ତ ଅଲଗା। କୋଭିଡ ହଉଛି କଣ ନା, ଗୋଟେ ହଉଛି ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଭାଇରସ, ମାନେ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବ୍ୟାପେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ତ କ୍ଲୋଜ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସନ୍ତି, ତା ଖାସ, କଫ, ଛିଙ୍କ ଏ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଭାଇରସ ରହୁଛି, ଏଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବ୍ୟାପୁଛି। ସାଧାରଣତଃ ବାଦୁଡି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମାଙ୍କଡ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲୀ ମାଙ୍କଡ, ବାଦୁଡି କିମ୍ବା ଘୁଷୁରୀ, କୁକୁର, ଏ ସବୁ ଦ୍ୱାରା, ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯଦି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କ୍ଲୋଜ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଳ, ମୂତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ, ଲାଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇପାରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟାପୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯାହା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟିଏ ଭାଇରସ ଯୋଉଟା କି ପଶୁ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଥାଏ, ସେଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସଂଖ୍ୟା, ଆଗାମୀ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉ 3 ଗୁଣ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ 3 ଗୁଣ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟାପୁଛି, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହ୍ୟୁମାନ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନର ପ୍ରମାଣ ଆସିପାରେ। ଯଦି କାହାକୁ ହେଇଛି, ଇବୋଲା ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ତା କ୍ଲୋଜ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହୁଛେ, ତାର ଖାଦ୍ୟ, ତାର ଲାଳ, ମଳ, ମୂତ୍ର ଯାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛେ, ହୁଏତ ସଂକ୍ରମଣ ହବାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ଯଦିଓ କିଛି ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଆଶଙ୍କା ବି ରହୁଛି ଯେ କାରଣ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରୁଛେ। ଏବଂ କିଛିଟା ଭେରାଇଟି ବି ଅଛି, ଆଗରୁ ଇବୋଲାର ଭେରାଇଟି ବି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଡାଇରେକ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯୋଉ ଏରିଆରେ, ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସହିତ କ୍ଲୋଜ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ସେପଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରୁହନ୍ତି, ଆଫ୍ରିକାନ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁହନ୍ତି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ରୁହନ୍ତି। ଘରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବି ପାଳନ କରନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ସହବାସ ବି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ, ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କଙ୍ଗୋ, ସୁଡାନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଗାଣ୍ଡା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଭାଇରସର ଲୋଡଟା ବଢିବ, ଭାଇରସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବ ଏବଂ ତାର ରେପ୍ଲିକେସନ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ତେଣୁ କୌଣସି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଭାଇରସ ଗୋଟେ ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ ଉପରେ ନେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଡିବିଗିଓ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ଟୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟ ବି ଆସିପାରେ। ଯେତେ ଭ୍ୟାରିଆଣ୍ଟର ରୂପ ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ, ତାର ସଂକ୍ରମଣ ରୂପ, ସଂକ୍ରମଣ ମୋଡ କଣ ରହିବ, ସେଇଟା କହିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ସେଇଟା ଏଗେନ୍ ପୁଣି ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ନୂଆ ଭାଇରସକୁ ପଢିଲା ଭଳି ଆମକୁ ଆହୁରି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ। अच्छा, प्रिकॉशन कौन सब এবং কেনতে ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିବା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଏ ଯୋଉ ଭାଇରସ ଯାହା ରହୁଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମ ଦେହରେ ବ୍ଲିଡିଂ ଆବନର୍ମାଲିଟି କରିଦଉଛି। ଯେମିତି ସବୁ ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜ, ଜ୍ୱର ହବା, ଥଣ୍ଡା, ଗୋଡ ହାତ ବିନ୍ଧା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା, ଏସବୁ ସିମ୍ପଟମ ସହିତ ଦେହରେ ଜାଗ ଦେଖାଯିବା କିମ୍ବା ଏକ୍ସେସ୍ ବ୍ଲିଡିଂ ହବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖା ଦଉଛି, ଯୋଉଟା ହାଇ ମୋର୍ଟାଲିଟି ହବାର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ପ୍ରିକସନ। ଯଦି ଆମେ କଥା କହୁଛେ, ଆମେ ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପୁଛି, ଯୋଉ ଆମେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କଥା କହୁଛେ, କାରଣ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେନି। କିଛିଟା ସ୍ପେସିଫିକ ରହୁଛନ୍ତି, ବାଦୁଡି ସ୍ପେସିଫିକ, ମାଙ୍କଡ ରହୁଛନ୍ତି, ସ୍ପେସିଫିକ କୁକୁର ରହୁଛନ୍ତି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ସ୍ପେସିଫିକ ଜାତିର ପଶୁ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମ ଭାରତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିନେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯେତେ ଦେଖୁଛେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବା ଲାଗି
ତେଣୁ ପ୍ରିକସନ ହିସାବରେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଜଙ୍ଗଲୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୁଲା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ଲୋଜ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆମେ ରହିବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ବାଦୁଡି ଗୋଟେ ପଣସ ଖାଇକି ଆମ୍ବ ଖାଇ ତଳେ ପକେଇ ଦଉଛି, ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, କି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଗୋଟେ କଣ ଖାଇକି ପକେଇ ଦଉଛି, ଆମେ ଜାଣୁନେ, ତାକୁ ଦଉନେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇ ଦଉଛେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନ ସମୟରେ ଯୋଉଠି ଖଣ୍ଡେ ଆମ୍ବ ହଉ, ପଣସ ହଉ, ପିଜୁଳି ହଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଅତି କ୍ଲୋଜରେ ଯୋଉ ଆମେ ରହୁଛେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବାଦୁଡି କିମ୍ବା ଘୁଷୁରୀ କିମ୍ବା ସେ ଜାତୀୟ ପଶୁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କଠୁ କେମିତି ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଳମୂତ୍ର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଯେମିତି ନ ଆସିବା, ନିଜେ କେମିତି ହାଇଜେନିକ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯୋଉ ଆର ଇନକ୍ୟୁବେସନ ପିରିୟଡ ରହିଯାଉଛି 21 ଦିନ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 3 ରୁ 3 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ରହୁଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସିବା ଲାଗି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା, ସ୍ପେସିଆଲି ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ 21 ଦିନ ଆଇସୋଲେସନ ରଖିବା, ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ରହୁଛି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ହୋମ ଆଇସୋଲେସନ ତାକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଇବା, କେମିତି ପ୍ରପର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରିବା, ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବା, ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଲଢେଇ କରିକି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସ୍କ୍ରିନିଂରେ ବୋଧହୁଏ ଆମ ଦେଶଠୁ କେହି ଅଧିକ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ତା ମେଥଡ ଜାଣିଛେ, କେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରପର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡିବ, କେମିତି ପ୍ରପର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ। Okay. ଯୋଉମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ହାଇ ରିସ୍କ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରି, ସଜାଗ ଏବଂ ସଚେତନ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହେଲ୍ଥ ଆଡଭାଇଜରୀ ତା ସହିତ ଟ୍ରାଭେଲ ଆଡଭାଇଜରୀ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରକାଶ ଚୌଧୁରୀ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ